Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama 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 Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. டிவோட்டிஸ் யாரும் அதிகம் வரல போல இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, இன்னும் 2 நிமிஷம் பார்ப்போம் பிரபு. 5:30க்கு ஆரம்பிக்கிறேன். பண்ணட்டுங்களா? நாம சொல்லட்டா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे कृष्ण
Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு குந்தி பிரேயர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகா பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा devotees இந்த பாகவத வகுப்புக்கு हरे வந்திருக்கிற कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे प्रणाम कृष्णा माता माता जी। जी। प्रेमा माता जी हरे कृष्णा। पद्मा माता जी हरे कृष्णा। विजय कुमारी हरे माता कृष्णा जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता माता जी जी। पुष्पा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। எல்லா மாதாஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லா பிரபுஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। வாழ்க வளமுடன்। हरे कृष्णा जानकी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா। மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண தெரியுதா? தெரியுது மாதா, நல்லாவே தெரியுது, அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம குந்தி பிரேயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோம்ல 8வது சாப்டர்ல குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள்ங்கிற தலைப்புல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்போ
குந்தி மகாராணி வந்து 18வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு வந்து நிறைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. பகவானை பத்தி அவங்களுக்கு எப்படி குளோரிஃபை பண்றாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அவங்க பகவானுடைய தோற்றத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா சொல்றாங்க. பகவான் வந்து எதுக்காக எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு வந்து அவங்க அவங்களுடைய கற்பனை மூலமா, அதான் கற்பனைன்னு சொல்ல முடியாது, அவங்க அவங்களுடைய உணர்தல் மூலமா, அதாவது ஒருத்தவங்க விஷ்ணு குலத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அந்த குலத்தை காக்கிறதுக்காக பகவான் தோன்றினார், அந்த யது மகாராஜனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க. மலைய மாருதத்துல வந்து சந்தனம் தோன்றியது போல, சந்தன மரங்கள் வந்து அவ்வளவு உயர்ந்தது, அது எப்படி அரிதா தோன்றுமோ அது போல பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பிரம்மா போய் கோமாதாவுக்காக வேண்டியதால நீங்க தோன்றினீர்கள், பூமியின் பாரத்தை குறைப்பதற்காக தோன்றினீர்கள் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பக்தர்களை காப்பதற்காக தோன்றினீர்கள், யுதிஷ்டர் போன்ற அரசர்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக, பக்தர்களோட சேர்ந்து இருப்பதற்காகவும், அர்ஜுனனோட எல்லாம் ஒரு பகவான் எவ்வளவு எல்லாம் வந்து ஸ்நேகத்தோட இருந்தாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதுக்காக நீங்க தோன்றினீர்கள் அப்படின்னு பகவத்கீதையில கூட நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் உலக நன்மை, உலக மக்கள் நன்மை என்ன, உலக மக்கள் வந்து அதர்மம் அதை தலை தூக்கும் போது பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத. சொல்லுங்க மாதாஜி. தானாம் அதர்மஸ்ய காமியகம் அப்படின்னு வந்து பகவான் யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர்பவதி பாரத தோன்றுகிறதோ அப்பெல்லாம் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு பகவானே வந்து வாயால சொல்லியிருக்கிறாரு. அது மாதிரி வந்து பல விதங்கள்ல பகவானுடைய தோற்றத்தை பத்தி இங்க குந்தி மகாராணி ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம வந்து அவங்களுடைய பிரார்த்தனையில கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஸ்லோகம் தான் லாஸ்ட் ஸ்லோகா. அவங்களோட பிரார்த்தனையில ரொம்ப அழகான ஸ்லோகாவா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே சொல்லுங்க. அப்புறம் விருப்பப்பட்டவங்க தனித்தனியாகவும் சொல்லலாம். நான் சொல்றேன், ஒவ்வொரு லைனா சொல்றோம், அப்படியே நீங்களும் வாசிச்சுட்டு வாங்க, பிறகு தனித்தனியா சொல்லலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவணி திருக்கு ராஜன்ய வம்சதகனான பவர்க்க வீர்யா டிஸ்ப்ளே ஆகல மாதாஜி. மாதாஜி பிரபு என்ன பிரபு சொல்றீங்க? டிஸ்ப்ளே ஆகல. ஸ்கிரீன் தெரியலையா? இல்ல இல்ல. ஸ்கிரீன்ல நீங்க மட்டும் தான் தெரியுறீங்க மாதாஜி, ஸ்லோகா வரல. ஓகே, அதுதான் நான் முதல்ல கேட்டேன். ஓகே மாதாஜி, இது வர ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்க ஸ்கிரீன் ஓகே ஓகே இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க சுத்திட்டு இருக்கு. லோட் ஆயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. தெரியுதா மாதாஜி? இப்ப நல்லா தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம சொல்லலாம். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவணி திருக்கு ராஜன்ய வம்சதகனான பவர்க்க வீர்யா கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி ஹராவதாரா யோகேஸ்வராஹில குரோ பகவன் நமஸ்தே. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவணித்ர ராஜன்ய வம்சதகனான பவர்க்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி ஹராவதார யோகேஸ்வராகில குரோ பகவன் நமஸ்தே.
தேங்க்யூ மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனீத்ருக் ராஜன்ய வம்சதகனான பவர்க்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி அராவதார யோகேஸ்வரா கில குரு பகவன் நமஸ்தே. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனி திருக் ராஜன்ய வம்சதகனான பவர்க்க வீர்ய கோவிந்த கோதிஜ சுரார்திகராவதார கோவிந்த யோகேஸ்வரா கில குரு பகவன் நமஸ்தே. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री कृष्ण कृष्ण सग वृष्टि ऋषभावनि धृत राजन्य वंश दहनान भवर्क वीर्य गोविंद गोत्रिज सुराति हरावतार योगेश्वरा किल गुरो भगवन् नमस्ते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. श्री कृष्ण सगवृष्णिरुषाभवीनि त्रिक्राजन्य वंश दहनान वर्ग वीर्य गोविंदम गोद्विज सुराति हरावदार योगेश्वरा किले गुरु भगवान नमस्ते. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू वेरी मच. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्णा. श्री कृष्ण कृष्ण सग वृष्णि ऋषभावनि दृक् राजन्य वंश दहनान भवर्ग वीर्य गोविंद गोत्रिद सुराति हरावतार योगेश्वरा किल गुरो भगवन् नमस्ते. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் பிரபுஜி யாராவது வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனி திருக் ராஜஸ்ய வம்ச தகனா வர்க்க வீரிய கோவிந்த 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 கோத்விஜ சுராதி ஹராவதார யோகேஸ்வராகில குரு பகவன் நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனி ருஜான்ய விக்ராஜ வம்ச தகான வர்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி அராவதார யோகேஸ்வராகர குரு பகவன் நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்க வேணுமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க ஸ்ரீ வாசிங்க. கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக கிருஷ்ண ருஷபவானி வித்ராஜ்ய வம்ச தகனான பௌர வீரிய கோவிந்தம் கோத்விஜ சராத்ரி ஹராவதார ஓகீஸ்வராகில குரு பகவான் நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிச்சுட்டீங்களா? இன்னும் யாராவது வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க எல்லாரும். இப்ப வந்து இது சுப்ரபாதத்துல இருக்குதாமா? அதே மெட்ல வருது. ஆமா பிரபு, அந்த மெட்ல தான். கரெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ வந்து முந்தி வந்து பகவானை பத்தி, அவருடைய பிறப்பை பத்தி குளோரிஃபை பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கால்கள்ல இருக்க முத்திரைகள், அவருடைய பாதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன முத்திரைகள் இருக்கு? யாராவது 1-2 பேர் சொல்றீங்களா? குடை குடை கலை, தாமரை, அங்குசம், தங்கு, அங்குசம், சக்கரம், அது கொடி, மின்னல் மின்னல், மின்னல் மின்னல் தாமரை, சங்கு, சக்கரம், இப்படி பலவிதமான அவருடைய அடையாளங்கள். பாதங்கள்ல, அவருடைய பாதங்கள்ல இது மாதிரி நிறைய சின்னங்கள் இருக்குது. அந்த சின்னங்கள் இருக்கிறதுனால அவர் பகவான் அந்த பூமியில நடக்கும் பொழுது அந்த சின்னங்கள்லாம் அந்த ஹஸ்தினாபுர மண்ணுல பதியறதுனால என்ன நன்மை அப்படிங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அடையாளம் வந்து அங்க பொறிஞ்சதுனால அந்த நாடு வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருக்குன்னு குந்தி வந்து ரொம்ப சொல்றாங்க. எப்படி சொல்றாங்க? வந்து மலைகள்லாம் வந்து அதான தாது பொருட்களை வந்து விளையுது. நதிகள்ல வந்து நல்லா செழுமையா ஓடுறதுனால வயல்கள்லாம் நல்லா விளையுது.
காய்கறி கனி பழங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டுல நிறைய விளையுது. கிராமங்கள் நகரங்கள்லாம் வந்து செழிப்போட இருக்குது. அப்புறம் வந்து இது என்ன சமுத்திரத்துல வந்து முத்தும் பவளமும் நல்லா விளையுது அப்படின்னு பகவான் இருக்கிறதுனால அவ்வளவு செழிப்பா இருக்குது. இப்ப பகவான் வந்து துவாரகைக்கு கிளம்புறாரு. அதனாலதான் வந்து குந்தி வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, எங்களை விட்டுட்டு போறீங்களே, நீங்க வந்து இப்ப நாங்க வந்து இதுவரையிலும் எங்களுக்கு துணையா இருந்தீங்க, இப்ப நீங்க எங்களை விட்டு போயிட்டீங்கன்னா நாங்க என்ன செய்யறது, எங்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பா அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க உருகி உருகி சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்றாங்க, பகவான்கிட்ட இன்னொன்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க, எனக்கு துன்பத்தையே கொடு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து நம்ம நல்ல நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், ஜென்மைஸ்வரிய ஸ்ரீதப்தி ஸ்ரீவீர்னு. அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன வருது, நிறைய செல்வமோ இல்ல வந்து உயர்ந்த கல்வியோ இல்ல உயர்ந்த குடிபிறப்போ இருக்கிறவங்க வந்து பகவானை நாட மாட்டாங்க, பகவான்கிட்ட பக்தி செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதனால வந்து இப்ப குந்தி வந்து எனக்கு வந்து துன்பங்களை கொடு, எப்பொழுதும் நான் உன்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு துன்பங்களை கொடு அப்படின்னு வேண்டுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பற்று அப்படிங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்கள் மேலேயும் பற்று இருக்குது. விருஷ்ணி குலம் அவங்க ஒரு பிறந்த குலம் இல்லையா, அதனால விருஷ்ணி குலத்து மேலேயும் அவங்களுக்கு பற்று இருக்கு. அந்த பற்றெல்லாம் எடுத்துரு, எனக்கு அந்த பற்றெல்லாம் அறுத்தினாதான் நான் உன் மேல வந்து அதிகமா பக்தி செலுத்துவேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த கடைசி லாஸ்ட் ஸ்லோகால பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு சுருக்கமா கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சொல்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டுட்டு சக கிருஷ்ண சக அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அர்ஜுனனுடைய நண்பரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் வந்து அவங்களுடைய மகன். பகவானுக்கு நண்பரா அர்ஜுனன் இருக்கிறத போய் இப்ப வந்து அர்ஜுன சகா, அதாவது கிருஷ்ண சகா அப்படிங்கிறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு சகம், அதாவது நண்பரா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனரை வந்து அவங்க அந்த இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க, அர்ஜுனுடைய நண்பரே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் விஷ்ணு குலத்துக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்கதான் தலைமையானவர் பகவான் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க. அப்புறம் இந்த பூமியில வந்து யாரெல்லாம் வந்து கீழ்ப்படியாம, அதாவது உலகத்துல மக்களுக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களோ அவங்களெல்லாம் அழிக்கக்கூடியவர் தாங்களே அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு அவங்கள குளோரிஃபை பண்றாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, எந்த காலத்திலையும் உங்களுடைய வீரியம் வந்து ஒருபோதும் குறைவதில்லை, பகவான்கிட்ட இருந்து எல்லாமே வருது, முழுமையானவர் பூரணமானவர். நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் ஈஷாபநேஷத்துல பூர்ணமதன்னுட்டு, அதுல வந்து அவர் பூர்ணமான இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட இருந்து விரிவங்கள்லாம் நிறைய வருது, நாமெல்லாமும் அவருடைய அங்க துணுக்குகள். அப்படி அவர்கிட்ட இருந்து இவ்வளவு விரிவங்கங்கள் வந்த பிற்பாடும் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் துளியாச்சும் குறைஞ்சிருக்கான்னா குறையவே இல்லை, எப்போதும் குறையாம இருக்குது அப்படின்னு வந்து பகவானை பாராட்டுறாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, ஆன்மீக உலகத்தின் உரிமையாளர் அவர்தான் வந்து இந்த கோலோகத்தை வந்து ஆட்சி புரிகிறவர் பகவான் தான். எப்பொழுதும் அவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு, அந்த சுரபி பசுக்களை மேய்க்கிறதுலயும் கோபிகைகளோட லீலை செஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பூலோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பசுக்கள் பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பத்தை, பசுக்கள் வந்து பசுக்கள் நம்ம வந்து 5வது ஸ்லோகத்துல இதே சாப்டர்ல 5வது ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். யாரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா பசு, அப்புறம் வந்து பெண்கள், அப்புறம் முதியவர்கள், அப்புறம் வந்து யாரு குழந்தைகள், குழந்தைகள் இன்னும் ஒருத்தவங்க யார் மாதாஜி, பிராமணர். இந்த 5 பிராமணர்கள். எதுக்காக பிராமணர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் வந்து வர்ணாசிரமம். இப்ப இல்ல, இந்த காலகட்டத்தை நம்ம மனசுல எடுக்க கூடாது. கலியுகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகத்துல இதெல்லாம் வந்து சரியா நடந்திருக்கு. இந்த 5 விஷயங்களும் கரெக்டா நடந்திருக்கு. பகவான் என்னப்படி பிராமணர்கள் வந்து வர்ணாசிரமத்தை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறாங்க, பெண்கள் வந்து கற்பு நெறி தவறாம வாழ்ந்திருக்கிறாங்க, அதனால நல்ல குழந்தைகளை ஈன்றெடுத்தாங்க. வர்ண சங்கரம்ங்கிறது அங்க இல்லவே இல்லை, அந்த மாதிரி நிலையில பெண்கள் வாழ்ந்தாங்க. அப்புறம் வந்து பசுக்கள் வந்து நிறைய பால், இந்த இப்ப பாருங்க பால் கறக்கிறதே வந்து பசுவாட்டுக்கு சில பேர் வந்து ஊசி போட்டு கூட பால் கறக்குறாங்க, செயற்கை முறையில பால் கறக்குறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல பாலை வந்து தானா சுரந்தது பசுக்கள். அப்படிப்பட்ட பால் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு நம்மளுடைய மூளை செல்லுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு உத்வேகம் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த பால் வந்து இருந்தது. இப்ப மாதிரி கலப்படமான பால் இல்லை.
அதனால பகவான் என்ன செஞ்சாரு, பசுக்கள், பிராமணர்கள், பக்தர்கள், அப்புறம் வந்து பக்தர்கள் வந்து இருந்தாதான் வந்து என்ன செய்யும், அடுத்த தலைமுறையில நம்ம வந்து பக்தர்களை உருவாக்க முடியும். அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக, அவங்களுடைய துன்பத்தை போக்குறதுக்காக பகவான் நீங்க வந்து அவதாரம் பண்ணீங்க. அப்புறம் யோகேஸ்வரா, யோகேஸ்வரா அகில குரு அப்படின்னா என்ன, இந்த அகிலத்துக்கே குருவா இருக்கக்கூடிய யோக சக்திகள்லாம் பெற்றவர் தாங்கள் தான். இன்னைக்கும் பத்ரிகாசிரமத்துல பகவான் வந்து யோக நிலையில இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். அந்த மாதிரி முழு பிரபஞ்சத்தின் குருவே அப்படிங்கறதான் வந்து ஆதி குரு யாரு, ஆதி குரு யாரு மாதாஜி? ஆதி குரு இது ஒரு பலராமர். 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 பலராமர் யாரு, பகவானுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம். அப்படிப்பட்ட ஆதி குருவா ஆதி குருவாவும் இருக்கிறீங்க. நம்ம மனசுல சைத்த குருவாவும் பகவான் இருக்கிறாரு. அப்புறம் நம்ம சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு எல்லாம் அவங்களுடைய ஆன்மீக பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க. நமக்கு வந்து சீட பரம்பரையில வந்த அந்த மாதிரி குரு, எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா இருக்க குரு பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி சர்வ வல்லமையுடைய பகவானை பத்தி அவங்க வந்து புகழ்ந்து பணிவான வணக்கங்களை இந்த இடத்துல தெரிவிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சுருக்கமா வந்து இதுல சொல்லிட்டாங்க. இதுவரையிலும் சொன்னது, இதுவரையிலும் ஒரு 26 ஸ்லோகங்கள்ல பகவானை பத்தி புகழ்ந்து பாடினவங்க இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலமா இன்னும் வந்து அவங்க நிறைவா சொல்றாங்க. பகவான் அங்க வந்து என்ன செய்யறாரு, சுரபி பசுக்களை கோலோகத்துல நீட்ட மாதிரிதான் இங்க விருந்தாவனத்திலேயே வந்து அவர் லீலைகள்லாம் புரிஞ்சாரு. அங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான லட்சுமிகளால் அவர் சேவிக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்முடைய சாஸ்திர வழியா நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து அவரு எந்தெந்த விதங்கள்ல அவர் வந்து இங்க தோன்றினார் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம். அவர் வந்து எண்ணில் அடங்காத சக்தி படைத்தவர். கடல் அலையை எண்ண முடியுமா, நம்மளால எண்ண முடியாது. அது போல அவருடைய சக்திகளையும் நம்மளால எண்ண முடியாது. ஜன்மாதஸ்ய இதோ நிவேயாத் இதரதஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே அவர் என்ன படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் 3 விதங்களையும் எந்த ரூபத்துல வந்து அவர் செய்யறாரு, எந்த ரூபத்துல வந்து செய்யறாரு மாதாஜி? பல ரூபங்கள்ல இல்ல இல்ல இல்ல, அந்த அதுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ரூபம் தான், கடவுள். குணாவதாரம். குணாவதாரம். பிரம்மா விஷ்ணு சிவன். பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அந்த 3 குண அவதாரங்களா எடுத்து அவர் வந்து அந்த படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அப்படிங்கிற எல்லா இதையும் வந்து செய்யறாரு. எவ்வளவோ ஒரு வந்து எத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்தாலும், எத்தனை விரிவங்கங்கள் எடுத்தாலும் அவருடைய சக்தி துளி அளவு கூட குறையாத அளவுக்கு வீரியத்தோடைய ஆற்றல், முழு ஆற்றலோட அவர் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம ஜீவராசிகள், அதாவது அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, முக்கியமான பங்கை வகிப்பார்கள் என்பதால், அதாவது என்ன முக்கியமான பண்பு அப்படின்னா, பங்குன்னா இந்த உலகத்தின் நன்மை. இப்ப வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அவங்க வந்து எதுக்காக அவங்க வந்து இஸ்கானை நிறுவி நமக்கு இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு நம்மளை போல பக்தர்கள் அதுல சேர்த்து எதுக்காக அவங்க செய்யறாங்க, உலக நன்மை வந்து பகவானை வழிபடுறதுதான் நம்மளுடைய சுய ரூபம், சொரூபம். அது தெரியாம வாழக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டா வழியமைச்சு இந்த வந்து அவங்க நன்மை, அதாவது உலக நன்மைக்காக அவங்க வந்து பாடுபடுறாங்க. அப்படி இதனால பக்தர்களை அவங்களெல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்காகவும் பகவான் வந்து இங்க வந்து அவங்க மேல விசேஷ கருணையை பொழிவதற்காகவும் பகவான் தோன்றி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானை வந்து பல விதங்கள்ல பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி குந்தி மகாராணி இதோட பகவானுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு கடைசி ஸ்லோகமா இதை வந்து நிறைவு பண்ணிடுறாங்க. இதை நம்ம வாசிக்க கொடுத்த நம்ம இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். பகவத்கீதை பாகவதம் கிரந்தகி ஜெய். All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna மாதாஜி. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள்? Excellent explanation. We are very thankful to ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ லெக்சர்ல கோலோக விருந்தாவனத்துல ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் வந்து பகவானை சேவிக்கிறதா சொல்றீங்க மாதாஜி. ஆனா அதே லட்சுமி தேவி வந்து இந்த பூலோகத்துல இருக்க விருந்தாவனத்துக்கு வர்றதுக்கு உள்ள அனுமதிக்காததுக்கு காரணம் என்ன மாதாஜி?
அதாவது அங்க வந்து அது வைகுண்டத்துல பல விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம படிக்கிறோம் மாதாஜி. சாரி பிரபுஜி, வைகுண்டங்கள்ல வந்து ஏகப்பட்ட வைகுண்டம் இருக்கு. வைகுண்டம் வந்து நடுவுல வந்து பகவான் நாராயணர் லட்சுமி தேவி இருக்கிறாங்க. அதை சுற்றி நிறைய வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம படிக்கிறோம். அது வந்து நீங்க கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அப்ப ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு நாராயணருக்கும் ஒவ்வொரு லட்சுமி தேவி அங்க இருக்கிறாங்க. ஏகப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் அங்க சேவை செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையிலே பிரம்மராலேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது. இங்க வந்து பூலோகத்துல வரும் பொழுது லக்ஷ்மியோட மொத்த சக்தியும் உருவெடுத்துதான் இங்க ராதாராணி வர்றாங்க. ராதாராணிகிட்ட இருந்து பிரிஞ்சதுதான் ரமாதேவி அப்படிங்கிறது நம்ம கோலோக சாட்லயே நம்ம படிக்கிறோம். அவங்கதான் முழுமையான என்னது சக்தி, அந்த லக்ஷ்மியோட தோற்றம், பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியா வர்றவங்க வந்து ராதாராணி. ராதாராணியுடைய சக்தியா வெளியில வர்றவங்க தான் ரமாதேவி. ரமாதேவி தான் வந்து லக்ஷ்மின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படிங்கும் பொழுது மொத்த சக்தியே இங்க வந்துருது. ராதாராணியே பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரபு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுடைய விரிவங்கங்கள் தான் எல்லா லட்சுமியுமே அங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிரபு? இதுல கிளியரா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல சொல்லி இருக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குதா? ஓகே, உங்க வரலையா? ராதிகா மாதாஜி. லட்சுமியோட சேவை செய்யறவங்க தான் ராதாராணி மாதாஜி லட்சுமிக்கு. இல்ல பிரபு, லட்சுமி வந்து ராதாராணி கிட்ட இருந்து வந்த விரிவங்கம். அப்படிதான் நம்ம படிக்கிறோம். லட்சுமிக்கு வந்து அவங்க ராதாராணி சேவை செய்யல. ராதாராணியோட விரிவங்கங்கள் தான் லட்சுமி தேவி, ரமாதேவி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதனால அவங்க வந்து ராதாராணிக்கு சேவை செய்யல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதாராணி தான் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் லட்சுமிங்களா? ஆமா பிரபு, ராதாராணி தான் ஃபர்ஸ்ட். பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியா வர்றது ராதாராணி. அவங்கள்ட்ட விரிவங்கங்கள் வந்து ரமாதேவி. எனக்கு ஒரு பிரபுஜி சொன்ன ராதாராணி வந்து அவங்களுடைய காதலி, லட்சுமி வந்து அவங்களுடைய சொல்லக்கூடாது. ஓகே ஓகே, நீங்க வந்து சொல்றது புரியுது எனக்கு. அதாவது ராதாராணி காதலியா இருக்கிறது எங்கன்னா நம்ம பூலோகத்துலதான். ஆனா கோலோகத்துல பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியா அவங்க என்னைக்கும் அவங்களோட அவங்க இருக்கிறாங்க நிரந்தரமா. இங்க பூலோகம் வரும்பொழுது அவங்க லவரா இருக்கிறாங்களே தவிர அவங்களுடைய நீங்க கோலோக சாட்டை எடுத்து பாருங்க பிரபு. வந்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் வந்து காரணோகதாய் விஷ்ணுகிட்ட இருந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியா வந்து ராதாராணி, அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சக்தியா வந்து ரமாதேவியும் தான் வந்திருப்பாங்க கோலோக சாட்ல. நம்ம தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கூட வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க